اوکے میں نے اس کو کی بورڈ کو لے کے آیا ہوں اور فونیٹک سے میں نے اس کو کلوز کیا. ٹھیک ہے, کلوز کرنے کے بعد اس کو میں نے اوکے کر دینا. اوکے کیا. اوکے کرنے کے بعد یہاں سے میں نے اس کو, اب یہ میرا فرسٹ فیز ہوگا. اب یہاں جہاں آپ کا جو کرسر ہے وہ بلنک کر رہا ہے, وہاں سے اب آپ لکھنا شروع کریں. جیسے ہم لوگ لکھیں گے پاکستان, اس کے لیے آپ لوگوں کو لفظ آئے گا. میں نے یہ پاکستان لکھا. ٹھیک ہے, فونٹ سائز انکریز کر دیتا ہوں. یہ اوپر سے میں نے اس کو سلیکٹ کیا, کنٹرول اے سے میں اس کو سلیکٹ آل کروں گا, یا اگر میں اس کے اوپر ڈبل کلک بھی کروں گا تب بھی یہ سلیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو 12 لکھا ہوا ہے, یہ اوپر فونٹ سائز لکھا ہوا ہے. فی الحال یہ آپ لوگ دیکھیں, باقی چیزوں کو فی الحال ابھی آپ اگنور کر دیں. تو میں نے اس کو 24 کر دیتا ہوں, 12 کی جگہ 24 کر دیتا ہوں, اور 36 بھی کر لیتا ہوں. تھوڑا سا جتنا فونٹ سائز انکریز کریں گے بڑا ہو جائے گا. اگر آپ اس کو ایم ایس ورڈ کی طرح فونٹ سائز انکریز کرنے کے لیے شارٹ کیز وغیرہ آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو کنٹرول پلس F10 یوز کریں گے. ٹھیک ہے, کنٹرول F9 یوز کریں گے اسمال کے لیے, اور کنٹرول F10 یوز کریں گے اس کو تھوڑا سا لارج میں کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اچھا اس پہ پھر آپ لوگوں نے اس کو میں نے سمپل اس لیے تھوڑا سا بڑا کیا تھا آپ لوگوں کو اس کا ویو نظر آ جائے. اب میں نے پاکستان کیسے لکھا, تو سمپل بات ہے, میں نے فونیٹک کی بورڈ اس لیے سلیکٹ کیا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا آسان ہے. وہ آپ کے فونکس کے لپسنگ سے وہ آپ کے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے, جیسے لفظوں کی ادائیگی ہوتی ہے. جیسے میں نے پے لکھنا تھا تو اس کے لیے سمپل پی یوز ہوگا. ٹھیک ہے, پی اس کے لیے یوز کریں گے. الف لکھنا ہے, ٹھیک ہے, تو الف لکھنا ہے تو اس کے لیے اے یوز کریں گے. ٹھیک ہے, اور اگر میں نے کاف لکھنا تھا تو اس کے لیے میں کے یوز کروں گا. ٹھیک ہے, اگر میں نے سین لکھنا تھا اور اس کے لیے پھر میں ایس یوز کروں گا. اچھا, اگر میں نے تے لکھنا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے پھر میں ٹی یوز کروں گا. سمپل, یہ اسمال ہیں سارے, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا, یہ اسمال ہے, یہ بھی میں اسمال کر دیتا ہوں, سوری یہ بھی اسمال ہی تھا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ الف, پھر الف کے لیے وہی والا آئے گا. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نون پریس کرنا تھا تو اس کے لیے سمپل این یوز کیا میں نے. اب یہ ٹوٹل لفظ بنے گا پاکستان. ٹھیک ہے, پاکستان قائد اعظم نے بنایا. سمپل ایک, یا پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, میں آگے سے چلنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اردو میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جس طرح یہاں پہ لکھا ہوتا ہے نا پاکستان لکھا ہوتا ہے, اور پورا ایک لفظ لکھنے کے بعد اسپیس پریس کرتے ہیں, پاکستان از اے پور کنٹری. ٹھیک ہے, اور یہ ہم لکھتے ہیں سمپل. تو آپ نے ہر ایک ورڈ کے بعد ایک اسپیس دی ہوئی ہے, ایسے ہی ہے. سیم یہاں پہ بھی آپ نے ایسا ہی کرنا ہے, پاکستان. اب دیکھیں, آپ نے لکھا پاکستان میں مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں نے سمپل, اب پاکستان یہ لفظ پورا کا پورا ہے پاکستان. اب پے الف پا اور کستا یہ اور نون, یہ تین حصوں میں ایک پورا ورڈ بنتا ہے. ہمیشہ ایک ورڈ کو ہم لوگ اس کو کہیں گے پاکستان ایک پورا ورڈ ہے, میں ایک پورا ورڈ ہے, مہنگائی ایک پورا ورڈ ہے, کی ایک پورا ورڈ ہے, شرح ایک پورا ورڈ ہے. سیم سارے کے سارے اب زیادہ 3-4 حصوں میں ہیں. زے, یہ, الف, دال, ہے, یہ 4 ورڈ میں 4 حصوں میں یہ ٹوٹل ورڈ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو توڑ جوڑ شروع میں کرتے تھے, اب اس کے درمیان میں یہ وہی توڑ جوڑی ہیں سارے. اب اس کے درمیان میں کہیں پر آپ نے ایکسٹرا اسپیس نہیں دینی. جب آپ کا ورڈ کمپلیٹ ہو جائے گا دین آپ نے ایک اسپیس, سنگل اسپیس دینی ہے. آپ کو نظر آئے یا نہ آئے آپ نے اسپیس دینی. دیکھیں میں نے پاکستان لکھا, اس کے بعد میں نے میں لکھ رہا ہوں, پاکستان, نون پریس کیا, اس کے بعد اسپیس دی, آپ کو نظر نہیں آئی, پاکستان میں. آپ سمپل ٹائم, اگر میں اسپیس دوں گا
और नून लिखूँगा और स्पेस नहीं दूंगा तो यहाँ पे ये इकट्ठा जुड़ जाएगा लफ्ज़। इस वजह से आपने एक स्पेस दे देनी है, ठीक है। अगर एक आपको नज़र नहीं आ रही, स्पेस नहीं है, तो आप दूसरी मत दीजिएगा, दूसरी देंगे तो ये ज़्यादा स्पेस आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, मैं आपको 2 स्पेसेस दे दी तो बुरा लग रहा है लफ्ज़ आप लोगों को। पूरा एक आपने हर वर्ड के बाद एक स्पेस देनी है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एक सेंटेंस था जिसमें हम लोगों ने पाकिस्तान में महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है, मैंने ये लफ्ज़ लिखा था, ये सॉरी सेंटेंस लिखा था। अच्छा, अब ये पाकिस्तान लिखा मैंने, ये एक सिंपल एक सिंगल वर्ड है, मैं एक सिंगल वर्ड है, महंगाई एक सिंगल वर्ड। वर्ड्स मिलके आप पूरा का पूरा एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। सेंटेंस बनाएंगे, वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनाएंगे और डिफरेंट सेंटेंसेस मिलके एक क्या बनाएंगे, पैराग्राफ, और डिफरेंट पैराग्राफ मिलके एक कंप्लीट ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे जो इसका यूनिट होता है वो एक होता है सिंपल एक वर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने अब इसमें पाकिस्तान में महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा, मैंने ये एक सिंपल एक वर्ड लिख दिया मैंने यहाँ से, और सॉरी एक सेंटेंस लिख दिया। अब मैंने पाकिस्तान का तो आपको बता दिया था। उसके बाद आ जाता है मे में अब मैं एम यूज़ करूँगा। अच्छा, अब इसके दरमियान में देख रहे हैं आप लोग, इसके दरमियान में ये भी आ रही है। अब ये जो है छोटी ए बड़ी ए का कॉन्सेप्ट आपको लोगों को पता होगा, ये और ये जो छोटी ए है ये आती है आई के साथ, ठीक है। ये आपके आएगी आई के साथ, और जो बड़ी ए होती है वो आती है वाई के साथ, ये नोट कर लीजिएगा। ये अब जो दरमियान में यूज़ करनी होती है ना, वो आपने ये वाली आई वाली यूज़ करनी होती है, ठीक है। एक तो वो आपके वर्ड्स के करीब होती है, आपकी ये राइट फिंगर के ऊपर होती है, ठीक है, राइट हैंड से ऊपर होती है। दूसरा इसमें मैं आपको बता दूंगा कि आप दरमियान में आई क्यों यूज़ करते हैं। छोटी ये देखें, मैंने छोटी ये लगाऊंगा ना तो तब भी में लिखा जाएगा, अगर आप बड़ी ये लगाते हैं तब भी आप लोग में लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन फ़र्क और इंटरनेट पे जाके पढ़ता है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। यहाँ पे आपने इसको में लिखा, आई प्रेस किया, और ये आपने शिफ्ट एन प्रेस कर दिया। यहाँ से एन जो होगा, नून गुन्ना जो होगा वो आपका, देखें नून जो होगा वो आपका एन से आया, ठीक है, और नून गुन्ना जो आपका होगा ना वो आपका शिफ्ट एन से आएगा। शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो आपका, यानी कैपिटल एन प्रेस करेंगे देन आपका ये नून गुना आएगा। अच्छा जी, पाकिस्तान में ये लिख लिया आपने, में महंगाई। अब मीम एम के लिए एम यूज़ करूँगा मीम के लिए, और उसके बाद महंगाई हे अब लगानी है मैंने। 3 किस्म की आपकी उर्दू में 3 किस्म की हे इस्तेमाल होती हैं। पहली है, दूसरी आपके पास ये वाली है आ जाएगी, तीसरी आपके पास नून ये वाला आ जाएगा, सॉरी ये वाली है आ जाएगी। ये 3 किस्म की आपकी उर्दू में है यूज़ होती हैं। ये वाली जो है होती है ना, ये आपकी होती है हाथी के लिए, हाथ, हाथी, ये इस तरह के वर्ड्स वगैरह के लिए होती है, या जिसको कहते हैं तिहाई, ठीक है, 2/3 हिस्सा, ये ते के है के बाद आती है इस तरह से। या इसके लिए और भी आप लोगों को हुक्का ये लफ्ज़ होता है, इस्तेमाल होता है, उसके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जिस तरह ये लिखा हुआ है नीचे महंगाई लिखा हुआ है, इसके लिए भी यही यूज़ होगी। इसको लिखते हैं आप, इसको ओ से लिखते हैं, ठीक है, सिंपल ओ से। इसको लिखते हैं शिफ्ट एच से, ठीक है, इसको शिफ्ट एच से, और इसको स्मॉल एच से, ठीक है। ये तीनों आप लोग नोट कर लें कि ये ओ से, देन एच से, शिफ्ट एच से, और ये हे से आप लोग यूज़ करते हैं इसको। अच्छा जी, पाकिस्तान, अब मैंने यहाँ पे लिखना था महंगाई, इसके लिए मैं कौन सा यूज़ करूँगा, है ओ वाला, ठीक है। अच्छा जी, अब नून के लिए मैं यूज़ करूँगा एन, ठीक है, और गाफ लिखा हुआ है यहाँ पे तो जी प्रेस करूँगा, ठीक है। गाफ जो होता है वो आपका जी के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जी के साथ यूज़ होगा गाफ। मैं सिंपल गाफ प्रेस करूँगा, सॉरी
گاف پریس کروں گا، دین الف لگا دوں گا، اور پھر یہ